वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टैलीविजन के इस विशेष प्रोग्राम के विच आप सब का स्वागत है। आप सब जानते हो कि कलगीधर पातशाह के सिखरले 52 बचन लड़ीवार आप सब के सन्मुख किए जा रहे हैं। ये सिखरले 52 बचन वो हैं जिहड़े कलगीधर पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरगद्दी देण तो बाद ज्योति जोत समाउण तो पहला सिखां दे सवालों के जवाब दिंदियां उचारे सन, ताकि आने वाले समय दे विच एक तां गुरमत फलसफा स्पष्ट हो सके, दूजा किसी नूं किसी गल दे बारे कोई भुलेखा ना रहे। बड़े सरल शब्दां च सीधे शब्दां च ये 52 बचन सतगुर ने सवालों का जवाब दिंदे आखे सन। आपां इन्हां नूं 52 बचनों नूं लड़ीवार विचार रहे हैं तो विचार करते करते हुण 38वें बचन ते पहुंचे हाँ। 38वां बचन है कलगीधर पातशाह का कि सिख ने भादनी नूं कन्या नहीं देवनी, उस घर देवनी जिथे अकाल पुरख की सिक्खी होवे ते किरत सुची होवे, जो करजाई ना होवे, भले सुभाव वाला होवे, बुद्ध विवेक होवे अते ज्ञानवान होवे। सो सतगुरु जी ने क्योंकि भादनी शब्द तो किसी को भुलेखा ना लग जाए, इस करके नाल नाल उहदा विस्तार भी कर दिता सतगुरु जी अपने बचनों के विच कि उस घर बच्ची देनी जिथे अकाल पुरख की सिक्खी होवे, किरत सुची होवे, करजाई ना होवे, भले सुभाव वाला होवे, बुद्ध विवेक होवे ते ज्ञानवान होवे। सो शर्तां रखतियां किसी नाल रिश्ता जोड़न दियां, ते जे किते आपां सारियां शर्तां पूरीआं करके देख के किते रिश्ता करिए तां रिश्ते सुहंडने भी होणगे, रिश्ते सुखदाई भी होणगे और रिश्ते निभण योग भी रह जाणगे। सतगुरु जी ने ये बचन कीते इस करके कि सिख दे जीवन दे अंदर शांति बनी रह सके। ये गल वखरी कि अज दे समय दे विच आपां सिर्फ आर्थिक खुशहाली देख लैंदे हां और ये सिक्खी वाले गुण नहीं देखते, इसे करके शायद साडे घरां दे विच कला कलेश भी रहिंदा आ और टुट भज भी ज़्यादा हुंदी है, रिश्ते सुहंडने भी नहीं हुंदे, रिश्तियां दे विच प्यार भी नहीं हुंदा। आपां इस गल नूं मुੱਢੋਂ सुੱਢੋਂ समझण की कोशिश करिए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने 10 जामे ला के करीब 239 वरे की करड़ी घालड़ा घाल के 10 जामिया गुरु नानक साहब के प्रकाश तो लैके गुरु गोबिंद सिंह के ज्योति जोत समाउण तक 1469 तो लैके 1708 तक 239 वरे का समा लगा। तो 239 वरियां दे विच सतगुरु जी ने सिद्धांत तो दिता ही दिता, फलसफा तो दिता ही दिता, थ्यूरी तो दिती दिती, पर नाल प्रैक्टिकल अमली तौर पर भी और रहत मर्यादा जी दृढ़ा के देखी 239 साल का समा लगा भी तदे एक ऐसी रहत मर्यादा उसार दी जिहदे विच मनुख का सर्वपक्षी विकास हुंदा, हर पक्ष तो मनुख का जिहड़ा विकास हुंदा आ इस रहत मर्यादा नाल जुड़ के एक आदर्शक मनुख की घाट घड़ी सतगुरु ने 239 वरे का समा ला के उन्होंने उसारू जीवन जाच दी। वो जीवन जाच नूं उसारदियां होया परंपरा नूं सांभिया भी ते संकोचिया भी। जिहड़ी साडी भारतीय सभ्यता की परंपरा चली आ रही सी उन्होंने संभाल भी लिया, उहदे कोल चंगे गुण संभाल भी लै, पर उहदे जिहड़ियां भैड़ा आ चुकियां सन, जिहड़े ऐब आ चुके सन, जिहड़ियां इलतां आ चुकियां सन, जिहड़े नुक्स आ चुके सन, उन्होंने संकोच भी दिता। सो मैं इत्थे शब्द वरतिया परंपरा नूं सांभदियां ते संकोचदियां। सो सांभिया भी ते संकोचिया भी ते फिर प्रगति वाल तोड़ लिया, अगांह वधू सारा कुछ। परंपरा नूं सांभिया, संकोचिया ते उन्होंने प्रगति वाल तोड़ लिया। इहो जी रहत मर्यादा सतगुरु जी ने सानू दिती। नाल फिर परंपरा नूं प्रगति वाल तोड़न दियां जीवन जुगतां भी सतगुरु ने समझाइयां, तो उन्हां चों एक जीवन जुगत है जिहड़ी यह बचन है। और एक गल इत्थे बिल्कुल सतगुरु जी जिथे केवल आत्मक तौर पर गल नहीं करते, नहीं धर्म आम तौर पर अध्यात्मक ते आत्मक गल्लां ही करते हुंदे आ। वो आत्मक गल है सिक्खी दी, अध्यात्मक गल है, बेस वही है, नानक कह कर केवल नाम गल वही है, पर सतगुरु जी नाल सिख दा सरीरक तौर पर भी विकास चाहुंदे आ। सरीरक तौर पर भी सिख खुशहाल होवे, कल्ला सरीरक तौर पर नहीं, सिख समाजिक तौर पर, सिख भाईचारक तौर पर, सिख आर्थिक तौर पर हर पक्षों खुशहाल होना चाहिए।
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰਬੋਤਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 239 ਵਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਥਿਊਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਨੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹ 'ਚ ਵੀ ਗਰਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕਰਕੇ, ਕਮਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੋਹ 'ਚ ਗਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗਰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ, ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ, ਕੋਈ ਸੰਕੋਚਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਦਨੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਦਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਦਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਮੂਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਭੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭਾਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਭਾਦਨੀ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਦਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਦਣ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਸ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਲ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਦਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
केस ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ नहीं करनी, केस ਜਿਹੜੀ सिक्खी ਦਾ ਕਕਾਰਾਂ 'ਚ भी अंग आ ਤੇ ਕੁਰੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਭੱਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭੱਦਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਤਾ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਭੱਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਭੱਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੇਸ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ, ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਾਦਨੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੋਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਿਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੱਟਦਾ, ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ, ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੋਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇਵਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਐਬ ਤੇ ਇਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਤੰਗ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੰਗ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੁੱਤੀ ਤੰਗ, ਜਵਾਈ ਨੰਗ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਈ ਨਾਂਗੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਭਾਦਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੇਗੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਬਾਉਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੜਕਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਕਿਤੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਭਾਦਨੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ।
ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਬਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਬਿਆ ਘੁੱਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੀ ਦਈ, ਸੁਦਾ ਸੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦਈ ਭਾਦਨੀ ਕੋ ਸੁਤਾ, ਐ ਮੁਖ ਅਮੀ ਚੁਆਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸੁਦਾ ਸੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਸੁਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੁਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਦਾ ਸੋਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੋਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਦਾ ਸੋਈਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੀ ਦਈ, ਸੁਦਾ ਸੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਈ। ਦਈ ਭਾਦਨੀ ਕੋ ਸੁਤਾ, ਤੇ ਭਾਦਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਭੱਦਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ। ਦਈ ਭਾਦਨੀ ਕੋ ਸੁਤਾ, ਐ ਮੁਖ ਅਮਹੀ ਹੀ ਚੁਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਓਗੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਮੀ ਪਾਓਗੇ। ਅਮੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਈ ਭਾਦਨੀ ਕੋ ਸੁਤਾ, ਐ ਮੁਖ ਅਮੀ ਚੁਆਏ। ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣਵੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 38ਵਾਂ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਦਨੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇਵਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ 10 ਹੱਥ ਨਾਲ 10 ਨੌਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਕ ਹੋਏਗੀ ਬੁੱਧ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗਿਆਨਵੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੂਤ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਤ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਰ ਪਕੜ ਲਓ। ਸੂਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੂਤਰ ਪਕੜ ਲਓ, ਸਿਧਾਂਤ ਪਕੜ ਲਓ, ਸੂਤਰ ਪਕੜ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੰਦਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਤ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 239 ਵਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਘੜੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ?
भाई जेठा जी का परिवार किते कितना को वड्डा सी। माता ते पिता दोने चल वसे ने, ताया चाचा ने सामण तो इनकारी करता। बजुर्ग दादी बजुर्ग नानी जिहड़ी सी बासर के पिंड च लै आई सीगी, उत्थे आके बजुर्ग नानी दी ते अपने भैणां भरावां दी अपनी पालना करन दे लई भाई जेठा जी नूं घुंगणियां तक दे छाबा लाउण वाली गल सी। घुंगणियां दा छाबा लाउण वाली गल सी, जित्थों उन्होंने अपनी जिंदगी की किरतवारी शुरू की। बाद छोटी मोटी गोइंदवाल जो आया शायद दुकानदारी भी की, बाकी सेवा की। तो जे हुण देखा जाए गुरु अमरदास जी का परिवार बहुत वड्डा, बहुत वड्डा परिवार है, बड़े नामने वाला परिवार है। 4 भरा ने ते उन्हां दा एक भतीजा गुरु अंगद देव जी की पुत्री नूं विआह होया सीगा। पर बड़ा वड्डा परिवार है, जिमीदारा भी अपना है, व्यापार भी अपना है। इत्थों तक कि गुरु अमरदास जी संघ लिजा के तीर्थां की यात्रा करने लई पहलां लिजाया करते सन। किन्ने को वड्डे सरमाएदार होणगे, किन्ने को वड्डे व्यापारी भी सी, जिमीदार भी सी, दोनों चीज़ां सीगियां। परिवार का इकट्ठ भी सी, 4 भरा इकट्ठे सीगा, उन्हां दे भतीजे इकट्ठे सीगे, सारे इकट्ठे सीगे एक परिवार। उन्होंने एक भतीजा भाई गुरदास जी भी सी, उन्होंने एक भतीजा गुरु अंगद देव जी की पुत्री नूं विआह होया सी, बीबी अमरो नूं, जिहदे को बाणी सुन के गुरु अंगद देव के दरबार चों आए सन। पर परिवार दे नाल दी गल जे देखदे हुंदे ते फिर बहुत वड्डा परिवार देखदे ते गुरु रामदास जी का यानी कि भाई जेठा जी का परिवार वड्डा है ही नहीं सी। चाचे का सामण तो इनकार करता, माता पिता पहले चल वसे आ, बजुर्ग नानी सी, ਉਹਦੇ ਲਈ पालना लई, अपने भरावां भैणां दी पालना दे लई घुंगणियां दा छाबा लाउणा पिया, छोटी मोटी दुकानदारी होएगी। पर गुरु अमरदास जी ने जो रिश्ता देखा अपनी बच्ची लिए, अपनी लाडली बच्ची, सब तो छोटी बच्ची बीबी भानी जी, जो रिश्ता देखा, बड़ी लायक बच्ची, होनहार बच्ची, जो रिश्ता देखा तो उन्होंने भाई जेठा जी नूं पसंद किया। की देखा सतगुरु ने? सिੱਖੀ विचारधारा नाल जुड़िया होया है, अकाल पुरख की सिੱਖੀ नूं मनदा है, किरत करदा है हत्थी, सिर ते कोई करजा नहीं, सुभाਅ दा भला है, बुद्ध विवेक है, ज्ञानवान है, किते किस गल की कमी दा नहीं, इहदे कोल इन्ना कुछ हैगा। और किन्ने कु ज्ञानवान ने जो गुरु घर के उत्ते पहली बारी गुरु घर नूं अपना वकील बादशाह के दरबार च, अकबर के दरबार च भेजना पिया गुरु अमरदास के वेले, तो गुरु रामदास पातशाही भाई जेठा जी सन हाले, पर गुरु घर के वकील बन के गए सन अकबर के दरबार च लाहौर। और ऐसे हिसाब नाल गुरु घर का केस पेश किया कि अकबर इन्ना प्रसन्न होया कि आप चल के फिर गोइंदवाल आया गुरु अमरदास जी के दरबार दे विच, पंग च बैठ के पहले लंगर छका, फिर सतगुरु के दर्शन किए और अपनी खिदमत पेश की। बादशाह अकबर ने किड्डे को बड़े विवेक बुद्ध वाले होंगे, पर वह प्रवान किए गुरु अमरदास ने। बस आ कुछ देखना है, जो कुछ गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी देखा अपनी पुत्री का विआह करने के लिए, सिख ने अपनी पुत्री का विआह करने के लिए, वह कुछ देखना है। भाजी नूं कन्या नहीं देनी, यानी कि दूजी विचारधारा वाली कन्या नहीं देनी। और गुरबिलास पातशाही 10वीं दे विच भाई सुखा सिंह जी ने बड़ी गल कही इस रहत दे नाल, इस बचन दे नाल जुड़ के। वो कहते विख्या किरिया भदन त्यागो, जटा जूट रहबो अनुरागो, शब्द बिना अनजाहन है मेला, निस दिन साध संगत सोकेला। के जिन्हें गुरु घर च आना है उन्हें 3-4 चीज़ों को छड्डिया करनिया। विख्या दी किरिया जिहड़ी एक तां पहली गल ही है गुरु घर की संगत का हिस्सा बनने के लिए, अमृत छकन तो पहला है जो गुरु घर की संगत का हिस्सा बनया। विख्या किरिया यानी कि जगत जूड़ तमाकू नूं विख्या किरिया कहा आ, वो छड्डनी आ, भदन छड्डना आ। 2 गल्लां ये चीज़ां त्यागनियां, एक तां जगत जूड़ तमाकू किरिया नशे पत्ते छड्डने आ, दूजा भदन करना है छड्डना आ, यानी कि वाल कट्टू या धर्म सिमधे वो छड्डना आ। ये 2 चीज़ां छड्ड के तुसीं गुरु की संगत का हिस्सा बन सकते हो। जटा जूट रहबो अनुरागो, प्यार दे विच आके गुरु के प्यार दे विच जटा जूट रहना आ, वाल नहीं कटने। तो शब्द बिना अनजाहन मेला, तो गुरु के शब्द तो बिना, अगली गल जो तुहानूं रंग लगना, गुरु के शब्द तो बिना, गुरु के दिते नाम तो बिना, गुरु के शब्द तो बिना, गुरबाणी तो बिना होर किते कोई मेला नहीं रखना, होर किते कोई मेल नहीं रखना। निस दिन साध संग सोकेला, तो साध संगत करनी है तो फिर आनंद ही आनंद होगा, फिर सिੱਖੀ भी आ जानी पूरी की पूरी। पर आरंभ इत्थों कहंदे भाई सुखा सिंह जी गुरबिलास पातशाही 10वीं दे विच कि जे तुसीं ये भदन त्याग दिओगे, जे तुसीं ਜਿਹੜੇ धर्म समझ के वाल कट्टण वाली गल वो बिरथा त्याग दोगे, जगत जूट तमाकू ते नशे त्याग दोगे, फिर तुसीं संगत का हिस्सा बन सकते हैं। जे तुसीं भदन भी नहीं त्यागया तो जे तुसीं जगत जूट तमाकू का नशा तो नशे भी नहीं छड्डे तो फिर तुसीं संगत का हिस्सा भी नहीं बन सकते, फिर गांह की गल तुरनी नहीं। सो त्यागना पैना ही है। इसे करके सतगुरु जी ने यह बचन किया सिख के भले दे लई कि बच्चे बच्ची का आनंद कारज करन समय
सतगुरु का यह बचन याद रखना, भादरी नूं कन्या नहीं देवनी, उस घर देवनी जिथे काल पुरख की सिੱਖੀ होवे ते किरत सुची होवे, जो करजाई ना होवे, भले सुभाव का होवे, बुद्ध विवेक ते ज्ञानमान होवे। ये गल बच्ची ते भी सच, ये गल बच्चे ते भी सच। आओ जी एक बार खिमा याचना करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।